Dear students, in the last class we learned that the pure rotational spectrum of a diatomic molecule will consist of equally spaced lines corresponding to transition from J1 to J0 to 1, J1 to 2, J2 to 3, etc. Transition probability calculations show that the probability with delta J equal to plus or minus 1 is almost the same. Such transitions are allowed transitions. But the spectral lines do not have the same intensity. Line intensities will be directly proportional to the initial number of molecules in each level. So the factors, the number of molecules present in different levels and thereby the intensities of spectral lines are dependent on the Boltzmann distribution and the possibility of degeneracy in the energy states. As all of you know that the Boltzmann distribution is given by a Nj by N0 is equal to e raised to minus Ei by 2 kT. That is, the intensity is directly proportional to Nj by N0, 2j plus 1 e raised to minus Ei by 2k. Ei means the energy of the rotational level. And the first term, the 2j plus 1 term, depends on the degeneracy of the energy levels, and the second term depends on the initial number of molecules in each level. So Nj by N0 is equal to 2j plus 1 minus Hc Bj j into j plus 1 by Kt, because Ei is equal to Hc Bj j into j plus 1 now. So this is the Boltzmann distribution law for the intensities of rotational spectral lines. So when we plot Nj by N0 versus J, we get plots which have broad peaks like this. So the transition originating from the level having integral J value nearest to this equation will have the maximum intensity, that is the first level will be popularized more, or the uh, first ground level will have more population of molecules than other levels. ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും, അവിടെ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇന്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഒന്ന് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ ഉണ്ടെന്നും, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡീജനറസി ഓഫ് ദ ലെവൽസ്, അതായത് ഈക്വൽ എനർജി ഉള്ള ലെവൽസ് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എപ്പോഴും എവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും? താഴെയുള്ള ലെവൽസിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽസിലുള്ളതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി വരിക. Now let us discuss the applications of rotational spectroscopy. Information regarding molecular parameters of polar species can be obtained from microwave spectra. For example, calculation of the moment of inertia and bond lengths becomes possible from a study of microwave spectra of polar molecules. The first one is the determination of moment of inertia and the bond length of diatomic molecules. The rotation spectrum of the diatomic species was studied, and the spectrum consists of a series of equally spaced lines, so that delta nu is equal to 2b. So half of the spacing between the lines gives the rotational constant B of the molecule.
നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതാണ്. റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 2b ആണ്. എല്ലാ ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അതിന്റെ പകുതി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റൊട്ടേഷണൽ ലൈൻസിന്റെ പകുതി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ കിട്ടും. അപ്പൊ ബി എന്താന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/8π² IC ആണ്. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഐ എന്താവും? ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/8π² BC ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞു, റൊട്ടേഷണൽ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം 2b ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി കിട്ടും. ബി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഐ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബി ഒഴികെ. ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു μr². mu is the reduced mass and r is the distance അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമോളിക്യൂലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് r. അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? r തന്നെയാണ്. r is the bond length. r ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്. ആറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഈക്വൽ ടു √i/μ. ഇതിൽ നിന്ന് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ r is equal to √i/μ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഐ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മ്യൂ കിട്ടണ എങ്ങനെയാ? മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക? m1 m2/m1 + m2 എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു. m1 m2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ആ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂ പഠിച്ചായിരുന്നു. മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 × m2/m1 + m2 അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? m1 മാസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആറ്റം ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആറ്റം. അപ്പൊ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ m1 + m2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂ കിട്ടും. ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് മാസ് കിട്ടുക? സപ്പോസ് നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് ഏത് ആറ്റം ആണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ? ഒരു ആറ്റം, നമുക്ക് ഏത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 6.02 × 10⁻23. അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കിട്ടും. ആ മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മ്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. r is equal to √i/μ. ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ അകലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2b കിട്ടും. 2bയുടെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ b കിട്ടും. bയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് i കിട്ടും. iയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് r കിട്ടും. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. The microwave spectrum of gaseous carbon monoxide consists of a series of equally spaced lines separated by 3.844 cm. Calculate the moment of inertia and the CO bond length. അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ലൈൻസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.844 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 2b അതാന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പം. ബൈ 2 ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്ന് ഐ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഐയിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? ഐയും മ്യൂ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മ്യൂ കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് carbon divided by Avogadro number into molecular mass of oxygen divided by Avogadro number. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും: mc × mo / mc + mo × ne.
ഇതാണ് മ്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂ കാണും. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? R = √(i/μ). i/μ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് R കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം. അത് മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ പിന്നെയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നമ്പർ 3, 4 on page number 318 and 319. 318ലും 319ലും 2 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക. ഓക്കെ, വാട്സാപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ, റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പഠിക്കണം. അതിന്റെ സെലക്ഷൻ റൂള് പഠിക്കണം. പിന്നെ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഇക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കണ്ടെത്തണേന്ന്, R എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണേന്ന്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഏകദേശം ഓക്കെ ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.